सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 197। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-हज्जु अश्हुरुम मअलूमात फमन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादित्तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी महकमि किताबिही अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु अश्हुरुम मालूमात इला आखिरिल आया। रो अल्लाह तआला द हज अहकामात जिक्र कवल खुदेजे की दे आयत के अल्लाह ताला द मुशरिकानो पे यव रस्म बांधे रद कई। मुशरिकानो बदसी कवल ची द हज पे दे वरजो के बेरदु बदल कौ। मतलब दा दे ची कल हज दे से बगरमई की रागे मुदी बवी मना बस दे वरजो की बेखैर दे न कौ, बस यखनई के हज अदा को पाका टेम किम कीगी रजान ने के खबरी कवली। लका मसलन आम तौर बाने जमून खलकम दिस से हुक्मी मर अल्लाह ताला कबल उनके दे अल्लाह ताला मेहरबान दे ना इंसान बजान खबरई चिद अल्लाह ताला हुक्म मा तबरी के सदे नुदी मुशरिकान बदा कार को चिद हज पर रोज़ के बेद जान न तब्दीली कवला कले बे मसलन पर जून की अदा को कले पर अगस्त के अदा को अल्लाह ताला पर रद को चे अल हज अशहुर मालूमात द हज द पर खपली मियाश्त मालूमी दी नागा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिक्र करी दी ची यौ शव्वाल ले यौ ज़िलक़ईदा दा और 10 रोज़े द ज़िलहिज्जे दी। नु पदी की का इंसान एहराम मोतरी और हज लाड़शी तो तासु बख्याल कड़ई बाज़ टाइम की दा प्लेटूने ची दिन द चागा मख की लाड़शी नासल की दा हज मियाश्ती शुरू शुवी नु खलक लाड़शी अवी उमराल तकी की बिया एहराम कुलाव की बिया जान ला गर्जी रा गर्जी उमरे कई तवाफुना कई जियारतुन लजी ओ चिकला द हज दा 15 रोज़ी शुरू शी वापस बिया एहराम वाचई और सोक दिसी चागा मसलन देर लेट लाड़शी लका 2 या 3 रोज़ी पाती हज ता अवी वरसी नावी फल उम्रो की दागे न बाद 15 रोज़ी द हज अदा की और बिया दागे न बाद दुरुस्त अवी इसारी नो सोक मख की जी सोक रुस्त जी दागे वो जदादा ची द हज द पारा 2 मियाश्ते और 10 रोज़ी दी नो कबरी की इंसान मख की लाड़ो करूस्त लाड़ो एहराम अचवले शी खुदी से देश अगर 15 रोज़ की हो बिया टोल पे ज़ेरा जमा की नुज़क अल्लाह ताला फरमाई चे अल हज अशहुर मालूमात दा हज चेन दी मियाश्ती अगर मालूमी दी वे बदा मुशरिकान दा कार कहो ची दा हज पर मियाश्तु के बे अरद बदल कहो जेन बे दा कार कहो चे दी बद खपल जान नशिजुने ची दन अगा हलाल अवल और द जान नबी हराम अवल पर हज की अल्लाह ताला पागे बांधे मरद कई चिगोरा फला रफसा वला फुसूqa वला जिदाल फिल हज बल द्रेम दादा चुदी बदावी खुसूसन द यमन चिकम खलकू नागी बनी जान सर वैसे सामान मामान मोड़े बस कच्चा जान सर खर्चवी और वैदा इंसान गुनाहगार दे बस वही दक शंद की वर्ज़य व हज कवई अल्लाह ताला पागे बांधे रद कई चिदी से कारमा कवई द जान सर तो खवड़ई द जान सर सामान वड़ई अल्लाह ताला फरमाई ची अल हज अशहुर मालूमात हज यो सो मियाश्त दी मालूमी दी को पमन फरज़ फ़ीहिन्नल हज चाची बजान माने हज परस को संगे परस को इंसान ची देनो एहराम वाचो और द मीक़ात ने तलबिये हुई और द हज इरादे वकड़ा नुवस पद बांधे हज परस शो या द देश रवान शो दवी ची द हज पे इरादा बांधे जम न पदे इंसान बांधे वस पजान बांधे हज परस को असल की हज परस कीगी नागा खुदा दा ची द मर्ग पूरी द इंसान सरा टेम दे खुदा दे मर्ग को पता लेगी ना वो ची इंसान कले दा एहराम वाचो न बिया दा पखपल पजान बांधे परस को
نو اوس په دې سر ته رسئ. نو الله تعالی فرمایي فمن فرض فیهن الحج، چا چې په ځان باندې فرض کو په دې میاشتو کې حج چې تلبیه وي، نو فلا رفث، اوس رفث به نه کوي. رفث څه ته ویل کېږي؟ رفث علما دې ته وایي چې انسان به فحش خبرې به نه کوي. وایي اگر که د خپل کور والا سره خو فحش خبرې به نه کوي چې هغه انسان عام طور باندې په کور کې کوي، په علاقه کې کوي، فضول خبرې به نه کوي. یو ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې سباب المسلم فسوق، مسلمان ته کنځلي کول دا فسق دی. نو الله تعالی فرمایي فلا رفث، رفث به نه کوي. او بل رفث دې ته ویل کېږي چې په خپل عبادت باندې به فخر نه کوي. چې ته مثلا احرام دی اچولی دی، بیا ته په فخر باندې وی چې بس مثلا دې دور کې خلک ویډیوګانې کوي چې بس مونږ حج روان یو، دا خو مونږ کال لزو دا دی. نه، فلا رفث، فخر به نه کوي، تکبر به نه کوي. ولا فسوق، فسق به نه کوي. فسق څه ته ویل کېږي؟ نو علما وایي چې ګوره فسق دې ته ویل کېږي چې انسان راولېږي او هغه چې دی نو په حالت د احرام کې ښکار وکړي. لکه صحابه کرام به احرام اچولی، نو هغوی خو داسې و چې بعضې ټایم کې به څاروي راغله او د هغوی خوا ته به ګرځېده. نو الله تعالی فرمایي چې ولا فسوق، ولا فسق به نه کوئ، ښکار به په حالت د احرام کې نه کوئ. دغه شان ته کې چاته به ویم نه چې هغه ځای کې ګوره ښکار ناست دی ویې ولا فسوق، چاته به اشاره هم نه کوې. دا په دې کې راځي. دغه شان ته کې ولا فسوق مطلب دا دی چې څاروی ذبح کې نو د بوتانو په نوم باندې به نه ذبح کې. لکه دې مشرکانو به داسې کوو چې خپل څاروی به د بت په نوم باندې ذبح کو. نو الله تعالی ورته فرمایي ولا فسوق، د بت په نوم باندې به څاروی نه ذبح کې. دغه شان ته کې چې انسان احرام واچو، نو بیا به د خپل یخته نه واړه کوي، دی به نوکان نه واړه کوي. که چا داسې وکړه نو دا په فسق کې راځي. دغه شان ته کې دی به سپږې به نه وجني او خوشبو به نه استعمالوي. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې لا تلبسوا شیئا مسه زعفران او ورس. نبی علیه السلام فرمایي چې کله تاسو احرام واچو بیا به خوشبو نه لګوئ. البته که انسان مثلا احرام نه دی اچولی او دا مثلا غسل وکړه او په هغه ټایم کې باډي سپری ولګو، په هغه ټایم کې خوشبو ولګوله، نو خیر دی. او چې یو ځل تا د احرام د ځان نه تاو کو او تا تلبیه ووي او تا نیت وکړو، نو د هغې نه بعد به بیا خوشبو نه لګې. د دې وجې نه علما وایي چې ګوره انسان چې کله د عمرې اراده کوي او د احرام اچولی دی، وایي دی به حجر اسود نه خپلی. وایي د هغې وجه دا چې په د حجر اسود باندې خوشبو لګېدلي، نو وایي دی به حجر اسود نه خپلی. د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسب باندې اگر که بعضې علما داسې وایي چې خیر دی هغه خو په هغې لګېدلی دی، نو که انسان خپل کو نو خیر دی. او صحیح طریقه کار دا دی چې انسان کله عمره کوي نو هغه ټایم کې د حجر اسود نه خپلی. عام حالت کې د راشي احرام دی واچي خو نیت احرام نه کوي. ما پرون تاسو دا خبره کړې وه، نو بیا د حجر اسود خپل کړي نو بیا خیر دی، جایز دی. نو ولا فسوق مطلب دا دی چې خوشبو به نه لګې. دغه شان ده کې فسوق دې ته هم ویلی کېږي چې نارینه چې دی نو هغه ګنډلې جامې واغوندي او دغه شان ته کې سر پټ کړي او دغه شان ته کې دا پیزار په خپو کې چې باغې کې د ګیټۍ یا دا پنج چې دی نو هغه پکې پټوي، نو دا به نه کوي. ځکه ولا فسوق الله تعالی فرمایي فسق مه کوئ. دا ټول په دې کې راځي. ولا جدال فی الحج، او جګړې به نه کوئ په حج کې. نو مطلب دا دی چې د یو بل سره بحثونه نه کوئ. ځکه مشرکانو به داسې کول چا به ورته ستاسو حج قبول دی، هغوی به ورته ستاسو دا نه دی قبول، او ورته ستاسو دا نه دی قبول. نو بحثونه او جګړې به نه کوئ. دغه شان ده کې حاجیان د خدای شان دی چې اکثر حاجیان لاړ شي نو هلته کې د یو بل سره اختلاف کوي په معمولي خبرو باندې. ته زمانه مخکې شوې او ته وروسته لاړې او تا سالن نه دی پخ کړی او دا دې کړي دي او هغه دې کړي دي، نه. او په دې کې شیطان ډېر محنت کوي. نو الله تعالی فرمایي ولا جدال فی الحج، په حج کې به تاسو جګړې به نه کوئ. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې څوک چا حج وکړو او د ژبې او د لاس نه مسلمان ته ضرر ونه رسېدو، نو الله تعالی د ګناهونه داسې معاف کوي لکه په دغه ورځ باندې چې د خپلې مور نه هغه پیدا شوی.
مطلب دا چې انسان په دې حج سره په دې عمره سره الله تعالی ګناهونه معاف کوي او چې الته کې ته صحیح احکامات ادا کړي. د دې وجه علماء وایي چې انسان دا حج وکي دا عمره وکي نو په دې کې د فرشتو صفات پیدا کیږي او چې په صحیح طریقه باندې کړي په حلال مال باندې کړي. خو کوم انسان مثلا حج وکړو عمره وکړه او دا غینه بعد دی راغلی او د په دې اعمالو کې فرق رانغی، مثلا مخکې موز نه کوي وسم موز نه کوي، مخکې چې دینو کنځلي کولې وسم کنځلي کوي، مخکې گاونډي ته تکلیف ورسو وسم گاونډي ته تکلیف رسي، مخکې سود کوو او بیا هم سود کوي. نو معلومه شو چې د حج چې دنو هغه د الله په نس قبول نه دی. معلومه شو چې د عمره چې دنو د الله په نس باندې قبول نه ده. بس ابختو کې خلک وي هندو ستړی خدای ناراض، دومره سفر یې وکړي او ځان یې ستړی کو. د هغې وجه دا ده چې په دې عباداتو کې الله تعالی خاص یو اثر یې ښوده دی چې کوم انسان مونځ په صحیح طریقه باندې کوي دی به د ګناه نه بچ کیږي. کم انسان چې د قرآن مجید سره تعلق دی به د ګناه نه بچ کیږي. کم انسان چې حج کوي عمره کوي ذکر کوي نو چې که اسې تا عبادت کول او پتا کې چینجز نه راتلو پتا کې تبدیلی نه راتله نو معلومه شو چې په دې عبادت کې ستا فرق شته. نو ځکه الله تعالی فرمایي چې ولا جدال فی الحج، په حج کې به ګوره تاسو جګړې نه کوئ. دیو جن امام رازی رحمه الله فرمایي وای په دې انسان کې الله تعالی درې داسې قوتونه پیدا کړي دي. یو په انسان کې شهوانی قوت ده، شهوات په انسان کې دي نو الله تعالی وتعالى فلا رفث ورزان به د شهوات نه ساتي. بل په انسان کې قوت د غضب ده، د غصه او د قشانت کې د هیبت نو الله تعالی وتعالى ولا فسوق کنزلی منزلی بنا کوي ګوره غصه دې په کنټرول کې ساته. او بل په انسان کې چې دینو هغه د درندګانو صفت موجود ده الله تعالی وتعالى ولا جدال فی الحج، جګړې مګړې مکو د ځان مګوره سپې نه جوړه ولا جدال فی الحج. او بل په انسان کې د فرشتو صفت موجود ده نو الله تعالی وتعالى وما تفعل من خیر يعلمه الله، مړه چې کوم نیکی کوي نو الله ما ته پته د زبر اجر در کوم. نو په ځان کې د فرشتو صفات پیدا کا، په ځان کې د زناورو صفات ما پیدا کوا. نو ځکه الله تعالی ته فرمایي چې وما تفعل من خیر يعلمه الله. خیر څه ته ویل کیږي؟ علماء وایي چې تلبیه ته ویل کیږي چې انسان په حج کې په عمره کې تلبیه ډیر وایي. دغه شانته کې خیر چې دی نرم خبرو ته ویل کیږي چې په حج کې په عمره کې نرم خبرې وکړي جی جان مکه. دغه شانته کې خیر چې دی نو په ملګری باندې صدقې ته ویل کیږي چې انسان حج لاړ شي عمره لاړ شي او په خپل ملګری باندې صدقه کوي. نو يعلمه الله، الله تعالی ماته د هر څه علم دی. زمون سره د ملګری چې تلو نو بيبات قاری صاحب چې ته اکثر مونږ ویل کوم صدقه وکړه نو بس یو ریال به ورکو ورکو په ریالونو کې صدقه کومه. نو موږ ته ګوره يعلمه الله، الله تعالی علم دی چې صدقه دی وکړه، الله تعالی علم دی يعلمه الله. وتزودوا، الله تعالی وې ځان سره سامان وړي فإن خير زاد التقوى، بهترین سامان چې دنو هغه تقوا ده. د دې څه مطلب دی؟ د امام رازی رحمه الله چې دې مطلب دا دی چې ګور د یمن څخه خلک، امام بخاری رحمه الله حدیث نقل کړي و یمن څخه خلک و یغوی به چې مړه کله حج لزی کنه نو بیا ځان سره سامانونه ماونه موړی بس توکل کوي او خدای به رزق درکړي. نو الله تعالی او بیا به چې راغله د خلکو نه به سوال کو، په حرم شریف کې بیا سوال کو. نو الله تعالی ته وتزودوا چې کله زین ځان سره سامان وړي څنګه فإن خیر زاد التقوى، بهترین سامان چې د تقوا ده. نو تقوا مطلب دا دی چې ځان د سوال نه وساتي. په حرم شریف کې بیا سوال کې دیو جن یو ځل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو سړی ولید په عرفات کې سوال وکاو. حضرت علی رضی الله عنه پس دوره راوغستو برابر یې کو. وګوره دلته کې د الله نه سوال پکار دی او ته په دې ځای کې مړه لګیدل او مخلوق په لاس نسی نو برابر یې کو. سو دوری وو دیو جن د سعودي حکومت قانون دا دی چې الته کې سوالګر نه پریدي. وجه دا چې دا خو د څه دی چې دلته کې ټول خلک د الله نه غواړي او په دغه ځای کې ترازی او د خلکو نه سوال کې او نو خبرېږي. ما دا زمون پاکستانی په دې کې ډېر زیات مشهور دي او په دې کې د بنگلاديش ول چې دنو ډېر مشهور دي او خصوصا دلته چې کوم خلک د وبو ور کوي کنه لکه اکثر په دې ناتونو کې چې وایي چې خدای پاک حالت می خادم کیو نو دا ټول د پیسو لپاره وایي.
الته چې به ته ټیک ټاک ناسې سړی د بل ګلاس راوړي وای زمزم الکه دا کولر کو تنګ به سکو کنه مطلب دا دی چې چېرته کې یو ریال ورکې نو ورکه نو خلک ولا ورکې خدا خو سوال دی کنه دغه شانته کې اسی برته تاویږي را تاویږي هغه ځای به د سپاکی یو سبل سا د سینه د پکار هغه ته تنخوا ملويږي پکار دی چې د الله کور دی دغه ته مخامخ خودره کو د الله نه وغواړه الله تعالی به درکې نو چې الته کې انسان سوال کوي د مخلوق نه نو بس بیا خو ونه شو بیا کم زید چې پای کې به انسان وغوړي نو ځکه الله تعالی فرمایي په ان خیر زاد التقوا بهترین توخه هغه تقوا ده یو مطلب دا دی دویم مطلب دا دی چې الله تعالی فرمایي چې ګور تاسو په دنیا کې یو کار کوئ نو ځان سره توخه برابروي ځان سره سامان وړي ځکه چې په دنیا کې د انسان سره سامان یې په سفر باندې زی نو د مصیبت نه بخلاصي نو دغه شان الله تعالی فرمایي په ان خیر زاد التقوا بهترین سامان تقوا دی الله تعالی فرمایي چې آخرت له سامان برابر کا ځکه په دنیا د عذاب ختمیدون کې دی د عذاب په دنیا د فقيري ختمیدون کې ده او د آخرت عذابونه همیشه دي الله تعالی فرمایي وي د آخرت د فرزان له سامان برابر کا فإن خیر زاد التقوا بهترین سامان چې دی هغه تقوا ده د دې جن پیغمبر علیه السلام یو حدیث کې فرمایلی دي چې الله تعالی فرمایي چې زه په خپل بنده باندې دوه یری او دوه امن نه جمع کوم څه مطلب الله تعالی فرمایي چې کم انسان په دې دنیا کې ځان په امن کې وګڼو د الله د عذاب نه د قشانت کې د الله د یری نه او بس الله ته د سره توجه نشته او زه په امن کې یم مطلب چې زه پوره یم نو الله تعالی فرمایي چې په دنیا کې په امن کې شوي نو په آخرت کې بدل ځا عذاب طرفوم او چې کم انسان په دې دنیا کې ځان لکه په یره کې وغورځو چې الله تعالی دا بس کېږي آخرت را روان دی قبر را روان دی برزخ دی د الله تعالی ست مخې ته ودرېدل دي عمل نامه ده حساب کتاب دی قبر دی نو چې کم انسان دلته کې په یره کې ژوندۍ تیري نو الله تعالی فرمایي چې دلته کې په یره کې شوي نو الته بدل ز تعالی امن در کوم الته بدر باندې یره نه راولم نو د اخرت فکر پکار دی الله تعالی فرمایي په ان خیر زاد التقوا بهترین سامان چې دی هغه تقوا ده یو مطلب دا شو او دې مطلب مې ته دا وی چې تاسو بچیرانو د خلکو نه بسوال نه کوي بلکې ځان سره به سامان وړي داغي وجه ده چې توکل دې ته ویل کی چې استعمال الاسباب ما اعتمادنا علی الله توکل دې ته ویل کی چې اسباب به استعمال کی او اعتماد په الله کې مطلب سفر لذي یو زیت مثلا 100 روپۍ لګي ځان سره 15000 روپۍ واخله خدا الله تعالی نه بغواړي چې الله تعالی ولې زما دا پیسې اسم نه دي کوس په باندې څوک پیښ شي صدا پیسې نه ورکی شي او یا مثلا دا پیسې دي او چې زبا کې بیمار شم او ایسته په بیماری می ولګي نو دا پیسې الله تعالی اسم نه دي خو ظاهر ما راغست دي نو خیر او برکت پکې تواچي نو انسان به اسباب استعمالي او خبر الله تعالی کوي دې ته توکل ویل کی مثلا انسان به سحر دکان توزي دکان به کلاو کی چې الله تعالی بس ما خدا کلاو کو او په حدیث باندې می عمل وکړو اوس برکت ستا په لاس کې د برکت پکې ته واچو او چې ته بکور کې ناس یو تکیا ته ډېر والده او ته مړ الله تعالی رزق ورکون کې دي د قشنت کې بناسي او بیا ما خام بشیو خولې به باندې زیرا زیخو څوک به تداونه و چې 10 روپۍ واخله نه انسان لا پکار دادی زمو شریعت ډېر زیات پراخه ده چاته بسوال نه کې لاس پنه نيسي ځکه پیغمبر اسلام فرمایي چې لالا دا بر لاس بهتره ده د لاندې لاس نه انسان لخر کار پکار دی کسب پکار دی او تجارت پکار دی ځکه الله تعالی فرمایي په ان خیر زاد التقوا د سوال نظام وساتي دیو چې نبی رسول الله یو حدیث کې فرمایلی دي چې څوک هغه همیشه د پر سوال کوي و نبی رسول الله قسم خوري چې الله تعالی به د غریبي چرتم ختم نه کوي چې څوک د مخلوق یو صحابي راغی د نبی رسول الله سوال ډېر عجیب خبره کړې ده ډېر مزیدار حدیث دی نبی علیہ السلام ته وی د الله رسول ما ته دسی عملو خیا چې الله را سره مینه وکيو د مخلوق را سره مینه کوي د کدار چا د خوخی چې الله را سره مینه وکي مخلوق را سره مینه وکي وی نبی علیہ السلام ته وی چې زړه آسان خبره دا خیمه چې د دې دنیا سره ډیره زیاته مینه مکونو الله تعالی به د سره مینه وکي یو او وذهب بما عند الناس يحبك الناس او د خلکو سره چې سړي کنن د دوی نظام بے رغبت کا د دوی ته توجه مکوا د دوی مالونو ته سترګې ماړه
نو الله تعالی به د خلکو په زړونو کې ستا محبت واچي. او کته مثلا د خلکو په جب باندې نظر ساتو، تا چې دینو خلکو ته قتل چې د مال 10 روپۍ راکې، یا د خلکو مخکې د فریاد کې چې لکه سنشته دی او دا سوم ورځ د کور کې به خیالات خراب دی، نو الله تعالی به د خلکو په نظر کې سپک کی. بس پر یو حدیث باندې عمل وکړي چې ګوره د الله مینه غواړي نو دنیا سره ډېر زیاته مینه نه کوي، د دنیا سپې به د ځان نه جوړي. او کته غواړي چې خلک را سره مینه وکړي نو د خلکو په جب باندې به نظر نه ساتي، خلکو ته بس سپیس پې کېږي نه، د چا شسته به تمه نه کې، لالچ به نه کې. الله تعالی مهربان ذات دی. الله تعالی چې سم مقرر کړی دی هغه بدل درکې، او د الله د در نه غواړي د مخلوق ته در نه بچرته نه غواړي، نو بیا بستا عقیده او ایمان برابرۍ. نو الله تعالی فرمایي په ان خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب، او زمانه ویریږي ادا عقل خوندان. الحج حج دی اشهر معلومات، یو څو میاشتې دي معلومې دي. فمن فرض فيهن الحج، چا چې بزان فرض کو پدې کې حج، فلا رفث فحش خبرې بنه کوي، ولا فسوق گناه بنه کوي، ولا جدال فی الحج او جګړې نشته په حج کې. وما تفعلوا او هغه څه چې تاسو کوئ من خیر د نیکینا یعلمه الله، الله تعالی علم دی. وتزودوا سامان ځان سره وړئ، فإن خیر الزاد التقوى، بشکا بهترین سامان تقوا دا. مونږ یو ځل په دې طالبای کې یک روزه لتلیو زمونږ چې کوم امیر صاحبونو ما خام ټیم شو، امیر صاحب ته ما څنګه چلې باندې پینکو، امیر صاحب وی الله تعالی مهربان دی، صبر وکړي خدای به تنظیم وکړي. یره ما خام تیر شو ماسختن مونږ ټیم امیر صاحب تم بیا امیر صاحب څنګه چلې باندې په جوړو نه، ما خدای برحم وکړي د الله نه غواړي. یره ماسختن مونږ شو او موږ ټول لږه شانت کې ناسو زم یو ملګری جذباتي غون تکیو، او ته امیر صاحب الله تعالی سو هوټل والا نه دی چې الله به تنظیم وکړي، ځان له باندې جوړو د خدای تعالی بنده دکان نه برانوس بن شو، بیا مخلي وازنی ولي بیسته وو ته داغه نه بعد سامان راوړو. نو مطلب دا دی چې ته به ځان سره سامان وړي، اسنه چې سیروزی لزیو په دې نیت زی چې سلندر د کلک تړلې سلی پکې ما چوي، وای زه خدای پاک مهربان دی. نه ته به دیو جن مخکې چې کوم مشرانو تاسو ته پته شته، او وی بګوره د چاري زق نه خورو په دې سیروزه کې، او وی بوته که زمون سره وخت لګوي نو بیا مریض خورو، او که وخت نه لګوي نو ګوره بیا هم ډوډۍ نه خورو. ما په خپل لیدلې. نو دا یوازې مطلب دا نه دی چې د سیروزه ملګری، مطلب دا دی چې هر انسان لپاره کار دی چې د مخلوق نه تم نه ساتي، د مخلوق نه کدي تم او ساتله. د دیو جنا عبدالرحمن بابا وایي کدي تم د مخلوق نه در پرې کړه بادشاہي د مبارک شکه غدای، چې کله د مخلوق نه تم پدې ک بیا به ته خپل بادشاہي، بیا به ته بیتاج بادشاہي، بیا که څوک اخوازي کدي خوازستا به سره پروانه ته ځان له خپل دنیا کې ځل خپل دنیا جوړه کړي. د خلکو مو پته مکیږي، د خلکو شیزونو ته خیال مکوي، د خلکو په جب باندې نظر مساتئ، تما لالچ دا د شیزونو وزونه د انسان سپکای، دا د انسان حیثیت خرابوي، دا شیزونه نه دی پکار. واتقوني زمانه ویریږي یا اولی الالباب، اے د عقل خاوندانو. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين.